तिष्ठन्तपदमे जाचं मार्गे देशमरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ॐ भोः त्वामः ॐ जनादुर्दच्छं दस्वैद्रवरेण्यं को देवस्य धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् पूज्योतिरसुतं पात्रसत्येकं परमेश्वरं त्रैतज्यं शिवेशमनोते समाक्षुरस्य अद्य ब्राह्मणवर्गः कृष्णोते शमनकुले समदेवता ब्रह्मसनिधौ अस्त्रतमानिवासुरश्री शमगुणासवचरौतं दक्षिणायने वत्सरतुम्यां श्रावणमासे गौर शुक्लपक्षे इतवासरे सुवासरे शुभनक्षत्रस्यायां शुभतिथौ श्रीमथा गोत्रोस्याः भरद्वाजऋषिगोत्रस्य विनोदनामस्य निर्मलादनन्दस्य योगिदामकुमारस्य निखिलनामस्य विश्वनामस्य विजयनामस्य नेहानामस्य सोननामस्य श्रुतिनामस्य वेदनामस्य विवेकनामस्य कीर्तिनामस्य अक्षर తెలుసుకోండి స్వాగతంబానాం జయ సర్వారోగ్య తేజాజమాత్ర శ్రమాగణాత్మజోద భీమ స్వావేస్కార నమస్కారం నమస్కారం తీసుకోండి ఓం కలశస్యావతే వింటో కంటే రత్నస్మాయతః మన లక్ష్యం తెలుసుకోండి సమలక్ష్యంగా చేతి పెట్టండి ముగ్గురు ఓం కలశస్యావతే వింటో కంటే రత్నస్మాయతః మూల ధర్మాచమద్రాస్త స్వశాస్త్రవేరుభ్యాం వార్వస్త్రాం येचम दृष्टे गुदासु तदेनर्वधि सिंधुकाव्रमात तक्षेद्वारक कलशोधन केना पूजा द्रव्यानि संप्रोक्ष दिवस संप्रोक्षास्रुति नस्त्वां चक्रं व्यासा दुस्तुरदे प्राण शिरा भवा दर्भवा सुक्मा भवा सुप्रसन्ना भवा शिरा सरंकरो चेतुं यंडे अम्मा आकुल तोनी देरकड़ ओम गणानां ब्रह्मदक्षाचम ब्रह्मणा ब्रह्मणस्ता नस्त्रधि सादरं गणपदमावाहयामि स्थापयामि पूजामि ओम भोजवस्यानात्मने दातना तत्परपोजनाश्रमान् गणात्मदेवताभ्यर्मा सुप्तोदकस्नानं दातुमसोपयामि अवस्त्रा चन्द्रवर्तवेनो यजन्या ज्ञाद्ये स्वभस्रमा गणात्मदेवताभ्यर्मा वस्त्रमसोत्सोपयोग्योतं एकमतं ब्रह्मपितं प्रस्सात् चशुभ्रम् एकमतं नवस्येजात् तदा गन्धद्वारपस्मुखेण्डे गन्धद्वारान्ध्रादृशां नित्यविष्टाङ्करेश्वरीं सरितानां तामयोपश्रयं श्रीमागणात्मदेवताभ्यर्मा गन्धशमगणात्मक्षं पुष्पे पूजा मृडपूल विटंडी आयने बरायने गरवालो पुष्पने राक्षमंडले कर समुद्रस्य ब्रह्मणे समा गणात्मदेवताभ्यर्मा पुष्पे पूजयामि ओम सुभकाय नमः गदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजगणिका मोदराय नमः विनायकजन गणात्मदेवताभ्यर्मा गणाध्यक्षर्मा वाचन्द्रजन सुभगणर्मा समा गणात्मदेवताभ्यर्मा सर्वोपचार पूजां नमस्कारं दीपं लक्ष्मी विष्णु वनस्पदाभ्यं सर्वदेवानां गोपालजनतां नमागणात्मदेवताभ्यर्मा तोमाग्रहयामि स्थापयामि मुझं साध्यं द्रवदे मंगलाभ्यचं देवाय परमात्मने त्रयमार्कोदिन्ना नमो नमस्ते दोमाग्रहयामि स्थापयामि पूजां मम भवस्त्रं तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् प्रचोदयात् समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहाय उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नमस्कारं नमस्करोमि ओम सर्वोत्तम ताम्बूलं प्रणाम गणात्मदेवताभ्यर्मा ताम्बूलं लोप्य मेरे करते बिट्कोळ्ळि पापं भावकर्माणां मत्सुदत्वांतो कारणभावेन रक्ष जनार्दनात् नमस्कारं नमस्कारत्वं जाता विजयवशो निजं जन्मनांदु संजपदमायतं मंत्रहीनं क्रयं भक्तेन जनार्दन यत्नांद सर्वोत्तर सुप्रीता सुप्रसन्न वरदो वहन्तो जय बोलो गणेश महाराज की जय मारो 10 3 अरे ना वो पत्थर का बच्चा थी अम्मा अरे कुछ नहीं होता हाँ तेरा हाथ इधर बस बस कितु परिवार समेतं त्वरिग्रहायामि स्थापयामि पूजयामि ओम त्वरिग्रहस्य प्रतिभागे शुक्रग्रहायामि शरण्येकं मते देवी नारायणी नमस्ते ओम प्रकृते नमः पस्कुंके ओम प्रकृते नमः विद्याय नमः
ప్రధాన ఓం శ్రీ మహాదేవతాభ్యో నమః నలముంతలేదు పంచామృతదేవతాభ్యో నమః జాయ వేదాంతమాయ స్వాత్మవేశ్వరం నమస్కరోమి ఐశ్వర్యమైనంత దాంట్లో మళ్ళీ నేను కొంచెం అడిగాను ఓం వేదం శ్రీదాసరపరిణామని సింధు కావేరి జలంక పర్వత దక్షిణాత్మదేవతాభ్యో నమః గంగస్నానం సమర్పయామి శ్రీ సత్యనారాయణ దేవత ధర్మ కళ్ళతోని తెలంగాణ వర్షం దొరుకుతాయామి మా పూజ తీసుకోవాలి ఓం కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణువే నమః మత్స్యోదరాయ నమః నవేకవాయ నమః వామనాయ నమః విశ్వేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః రజ్జన్నాయ నమః రుద్రవృషభవక్షాయ నమః హేంద్రాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం సుమకాయ కదంతాయ కపిలాయ నమః స్వామి చూపించి అందరూ దండం పెట్టుకోండి. స్కంద ప్రాణేన శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రారంభః సమర్థనాయకః విష్ణుమూర్తి నారదమునితో చించవాడాయను. ఓ నారదమునేంద్ర మత్స్యలోకమందు స్వర్గలోకం నారాయణుడు జనుడు పాపకరంతో బాధపడుతున్నారు కావున అట్టి బాధలు తెలుసుకుని చెప్పి నారదుడికి వచ్చించిన వాడాయను. నారదుడు తిరుక్కుంటా మత్స్యలోకానికి వచ్చిన వాడాయను. ఆ మత్స్యలోకంలో నివసించే వారి యొక్క బాధలు కష్టాలు తెలుసుకున్న వాడై స్వర్గలోకానికి వచ్చిన వాడాయను. ఆ స్వర్గలోకంలో శంఖ చక్ర పద్మొక్క బలమానసి అలంకృతుడై ప్రకాశించి వీక్షించి పరమానందై ప్రార్థించిన వాడాయను. ఓ సత్యనారాయణమూర్తి, ఓ మనోవాకుల వ్యతమైన రూపం గలవాడవు, అతీతమైన శక్తి గలవాడవు. ఈ కోరికలు చేసే కోరికలు నెరవేర్చగలని చెప్పి వచ్చిన నాయనని చెప్పి శాస్త్రంగా నమస్కారం చేసేవాడాయను. ఓ నారదేంద్ర వచ్చిన కాలం చెప్పడిన వాడాయను. మత్స్యలోకములు స్వర్గలోకము నానాయుడు జనించు పాపకరములచే బాధపడుతున్నారు కావున అట్టి బాధలు పోనట్టి ఉపాధి నిల్పడిన వాడాయను. ఓ నారదేంద్ర సత్యం సర్వ విశ్వల సంగరం అవృతం ఆచరించుకుంటే బాధలు కష్టాలు సుఖాలు ముందు కాకని చెప్పి నారదుని చెప్పిన వాడాయను. నారదుడు స్వామిని చూసి స్వామి మీరు సత్యనారాయణ స్వామి చేసుకోని చెప్పారు, కానీ ఏ కాలం ముందు చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా చేసుకోని చెప్పారు అని చెప్పి అడిగిన వాడాయను. ఆ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క పేట తెప్పించి దాని మీద బియ్యం పోసి పెట్టల పూజ, వరుణ పూజ, లక్ష్మీ పూజ, శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ చేసి 5 కథ 2 కథ 3 కథ 4 5 కథలు శ్రద్ధగా చేసుకుంటే బాధలు కష్టాలు సుఖాలు ముందు కాక అని చెప్పి నారదు గురించి వాడాయను.
ఇప్పుడు నారదుడు స్వామికి నమస్కరించి మత్స్యలోకానికి వచ్చిన వాడాయను. ఆ మత్స్యలోకంలో నివసించే వారి చేత శ్రీ సత్యనారాయణ ఆచరించిన వాడాయను. ఇప్పుడు ఒకటో కథ, రెండో కథ, మూడో కథ, నాలుగో కథ, ఐదు కథలు శ్రద్ధగా చేయించిన వాడై తీర్థ ప్రసాదించిన వాడాయను. ఏ నాటికైనా బాధలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు శ్రీ సత్యనారాయణ ఆచరించుకుంటే మన బాధలు కష్టాలు పోయి సుఖాలు నుంచుగాకని చెప్పి ఆ పూర్ణమి నుండి కానీ సంక్రాంతి నుండి కానీ ఎల్లవేళలా యుగ సత్యనారాయణ ఆచరించి బాధల కష్టాలు పోగొట్టుకున్న వాడై తొలకు స్వర్గలోకానికి వచ్చిన వాడాయను. ఇలా ప్రార్థించుండా శ్రీమన్నారాయణ నారదునికి వచించిన వాడాయన స్కంద ప్రాణేన దేవాఖండే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త. జై సత్యనారాయణ స్వామికి జై. నమః. సత్యనారాయణ ఆచరించిన వాడు అప్పుడు ఆ యొక్క సమయంలో అక్కడికి ఒక రాష్ట్రం ఎక్కిరించేవాడు గజల్లో ఎత్తుకొని అక్కడికి వచ్చి, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ మీరు సత్యనారాయణ చేస్తున్నారు, నేను చేసేం వల్ల కనుక నాకు సవిస్తరంగా చెప్పున్నాడు. నాకు సంతానం లేదని చెప్పి అడిగిన వాడాయను. ఓ కాష్టం ఎక్కిరించి వాడా, నాకు తింటాను తిండి లేక కట్టుకోవడానికి బట్టలేక విచ్చవెత్తుడగా స్వామి నుంచి నాకు ధన కనుక వస్తువానాలు ఇచ్చిన వాడు, దాని చేత నేను సత్యనారాయణ స్వామి చేస్తున్నాను చెప్పి బదులు చెప్పిన వాడని ఇక్కడ కూర్చొని బ్రాహ్మణుడు చెప్పే కథ విని చేత ప్రసాదం తీసుకొని కట్టెలు నెత్తినెత్తుకొని ఇంటికి వచ్చిన వాడాయను. ఇంటికి వచ్చి ఆ యొక్క కట్టెల మావాకిళ్ళ నుంచి బాగా దగ్గర పోయి తీర్థ ప్రసాదం ఇచ్చి కట్టెల వాడే తెచ్చుకొని పట్టణం బయలుదేరిన వాడాయను. ఆ పట్టణంలో తిరగంగా ధనికులున్న చోట కట్టెలు మా విక్రయించడానికి తగిన ధ్యానం ఇచ్చిన వాడాయను. దాని చేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి పట్టే పళ్ళు ఫలాలు పాలనే చక్రాన్ని కూడా సమకూర్చుకొని ఇంటికి వచ్చిన వాడాయన ఇంటికి వచ్చి గృహశుద్ధి చేసుకొని బంధువుల బ్రహ్మలు మెచ్చుకొని సత్యనారాయణ స్వామి కరతాన్ని ఆ ప్రారంభించిన వాడాయను. దాని మీద బట్ట పరిచి బియ్యం పోసి కలశం పెట్టి నవగ్రహాలు పెట్టి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క ఫోటో పెట్టి సత్యనారాయణ స్వామి విగ్రహం పెట్టి గణపతి పూజ, లక్ష్మీ పూజ, వరుణ పూజ, సత్యనారాయణ పూజ చేసి ఒకటో కథ, రెండో కథ, మూడో కథ, నాలుగో కథ, ఐదు కథలు శ్రద్ధగా చేసిన వాడై తీర్థ ప్రసాదం తీసుకున్న వాడాయను. ఏ నాటికైనా బాధల కష్టాలు వచ్చినప్పుడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ఆచరించుకుంటే మన బాధల కష్టాలు సుఖాలు నుండి కాకని చెప్పి పూర్ణమి నుండి కానీ సంక్రాంతి నుండి కానీ ఎల్ల వేళలా యుగ సత్యనారాయణ స్వామి ఆచరించిన వాడాయను. ఏ కోరికల చేత కోరుకుంటే ఆ కోరికలు నెరవేర్చిన వాడాయను. గృహాలు లేని వారు గృహాలు, సంతానం లేని వారు స్నానము, ఉద్యోగాలు లేని వారు ఉద్యోగాలు, ఏ కోరికల చేత కోరుకుంటే ఆ కోరికలు నెరవేర్చిన వాడాయను. ఆ యొక్క సమయానికి పూర్ణమి నుండి కానీ సంక్రాంతి నుండి కానీ ఎల్ల వేళలా యొక్క సత్యనారాయణ ఆచరించి బాధల కష్టాలు పోగొట్టుకున్న వాడై తుదకు శ్రీ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయిన వాడు స్కంద ప్రాణేన దేవాఖండే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి అధ్యాయ సమాప్త. జై సత్యనారాయణ స్వామికి జై. వస్తుకుమా స్కందప్రాణేన శ్రీ సత్యనారాయణ ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభ. బాలకేగి బ్రాహ్మణ ధర్మ సంఘి భక్తుల కమలబాగుడి భద్రశిల నక్షరముతో సిద్ధరథము ఆగ స్వామికి అందించినకు దాని కనుక స్వామించిన వాడాయను. దాని చేత నేను సత్యనారాయణ స్వామి చేస్తానని చెప్పిన వాడాయన ఇక్కడ కూర్చొని బ్రాహ్మణుడు చెప్పే కథ విని చేత ప్రసాదం తీసుకొని ఇంటికి వచ్చిన వాడాయను అని చెప్పి వాళ్ళ చేతుల సంఖ్యలో తీసుకుపోయి రాజారావు నింపి రాజమ్మ ఇద్దరు దొంగలు తీసుకొచ్చాం మాకు సెలవని చెప్పి కొన్న వాళ్ళని తీసుకుపోయి సరే చాలించమని చెప్పి సెలవించిన వాడాయను. ఇంటి దగ్గర లీలావతి కళావతి తింటాను తిండి లేక కట్టుకోవడానికి బట్ట లేక తెచ్చెపెట్టుకొని వెళ్ళి సాగరి లీలావతి తిరగంగా తెలియంగా ఇంటికి వచ్చింది కానీ కళావతి ఊళ్ళోకి వెళ్ళేసరికి భక్తునింట నేను సత్యనారాయణ సమర్థం చేస్తున్నారు. కథ విని ఈత ప్రసాదం తీసుకొని ఇంటికి వచ్చాను. అమ్మ ఇంత రాత్రి ఎక్కడ మంచి ఎక్కడున్నాను అడిగాను. అమ్మ ఊళ్ళోకి వెళ్ళేసరికి భక్తులంట సత్యనారాయణ సమర్థం చేస్తున్నా. కథ విని ఈత ప్రసాదం తీసుకొచ్చాను చెప్పిన భద్రపడ్డాను. నా తల్లి బిడ్డలు ఇద్దరు
సంబంధమాచరించింది స్వామి ఖండించి రాజుగారు మనసులపై అయ్యా వారి దొంగలు గారు మంచి వారు నిలవాద్యాలతోటి తమ పట్టణాన్ని బయలుదేరిన వారి స్కంద ప్రాణైన రేవాకండే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రత్యోత్సవ సమాప్త శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి జై. ఏకబద్ధంలో సత్యం ఉందని చెప్పిన వాడాయన అప్పుడు అల్లు దగ్గరికి వచ్చి అల్లు రమణేక లక్ష సరంపురం చేయడం చూపించిన వాడాయన అప్పుడు అల్లు కిలకిల మామగారు మనక పట్టణం అని చెప్పి అడిగిన వాడాయన అప్పుడు ఒక దూతం చూసి మా ఇంటి పోయి లీలావతి కళావుతుంటది నేను వచ్చిన అని చెప్పి రాబడం తోలించడం. ఇప్పుడు తల్లి బిడ్డలిద్దరు సత్యనారాయణ స్థామృతం చేస్తున్నారు. అప్పుడు అమ్మ మనము సాలు దొరకపోదామని చెప్పేసరికి తల్లి బిడ్డలిద్దరు సత్యనారాయణ సమృద్ధం చేశాడు. తీర్థప్రసాదం తీసుకోమని తన భర్తను చూస్తారు. స్వామి కోపించి తన భర్తతో స్వామి నీటిలో ముంచివేసిన వాడాయను. అప్పుడు తమను లేపి ఓ దాచి నీ దేవుని వల్ల దైవం లేదని చెప్పి కౌగిలించిన వారైంది. అప్పుడు స్వామి వైష్ణవించి స్వామి అయ్యా వైశ్యలారామి లీలావతి కళావతి సత్యనారాయణ సమృద్ధం చేశారు కానీ తీర్థప్రసాదం చేసుకోకని తన భర్తను చూస్తారు వచ్చి కనుక తన భర్తను పడుతూ సా నీటిలో ముంచి వేశానని చెప్పిన వాడాయన ఆకాశం నుండి ఓ లీలావతి కళావతి మీ తొందరగింటివి తీర్థప్రసాదం తీసుకొని వచ్చినట్లయితే మీ భర్త అల్లుడు క్షమంగుటని చెప్పేసరికి పరుగున ఇంటికి వచ్చి నెత్తిరవడుకు సత్యనారాయణ ఆచరించి ఒకడు కదా రెండో గత మూడో గత ఐదు గతలు శ్రద్ధగా చేసిన వారై ఏ నాటికైనా బాధలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు శ్రీ సత్యనారాయణ ఆచరించుకుంటే బాధలు కష్టాలపై సుఖాలు ఉందిగాకని చెప్పి పూర్ణమంది కానీ సంక్రాంతి కానీ ఎల్లవేళలా ఇప్పుడు సత్యనారాయణ ఆచరించి బాధల కష్టాలు పోగొట్టుకున్న వాడైతుందకో స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయిన వారి స్కంద ప్రాణైన రేవాకండే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి చతురోధ్యాయ సమాప్త జై సత్యనారాయణ స్వామికి జై.